చాలా మంది అడ్వకేట్స్ వస్తున్నారు, హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ వస్తున్నారు, చాలా చెప్తున్నారు. అసలు అక్కడ ఏమున్నది ఏం లేదు, బార్ కౌన్సిల్ యొక్క పరిధి ఏంటి, బార్ కౌన్సిల్ యొక్క పరిధి ఏమిటి, ఏం చేయగలుగుతారు ఏం చేయలేదు. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక రాజకీయ నాయకుడు లాగా వచ్చి నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను ఇల్లు కట్టిస్తాను ప్లాట్ ఇప్పిస్తాను. బార్ కౌన్సిల్ పరిధిలో అలాంటి ఏమీ లేవు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ గురించి ఫస్ట్ బార్ కౌన్సిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటిది 2 సంవత్సరాలు కానీ 10 సంవత్సరాలు కానీ ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే సిఓపీ రూల్స్ మీద ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ఆ సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే విత్ ఇన్ 3 months లో యూ గో ఫర్ ఎలక్షన్స్ దెన్ విల్ డిసైడ్. యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా యాక్చువల్ గా బార్ కౌన్సిల్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది బైఫర్కేషన్ కూడా కాలేదు. లీగల్ గా అఫీషియల్ గా మాకు అయింది డిసెంబర్ లో మాత్రం ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఓన్లీ బైఫర్కేషన్ జరిగింది. అయితే దీంతో ఏంటంటే 2 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు అనేది ఎక్కడ నోటిఫికేషన్ లో లేదు, నోటిఫికేషన్ లో లేదు. కానీ అందరూ అనుకున్నట్టుగా కొత్త బార్ కౌన్సిల్ కాబట్టి 2 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అనే సెక్షన్ 54 ప్రకారం అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం న్యూలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బార్ కౌన్సిల్ అని అనుకున్నారు. అది విషయంలో మేము కూడా క్లారిఫికేషన్ కోసం 21 లో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకు లెటర్ ఇచ్చాము. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఇది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ బార్ కౌన్సిల్ దిస్ ఓన్లీ బైఫర్కేటెడ్ యాజ్ పర్ ది బైఫర్కేషన్ ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్. This is a bifurcated from the AP, so this is not a newly council as earlier decided by the Supreme Court in respect of the Jharkhand and also Chhattisgarh. Chhattisgarh గురించి బార్ కౌన్సిల్స్ కానీ యూపీ నుంచి సపరేట్ అయినప్పుడు అది సుప్రీం కోర్టులో డిసైడ్ అయింది. సో దే ఆర్ నాట్ ఎస్ న్యూలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బార్ కౌన్సిల్. కాబట్టి దిస్ టర్మ్ 2 years 3 years అని కాదు 5 years ఉంటుందని చెప్పారు. తర్వాత 5 years అయిన తర్వాత సిఓపీ రూల్స్ గురించి so many petitions are filed before the Supreme Court. Not only Supreme Court, several petitions were filed before the different high courts. All the petitions time and again transferred. This is going on since 2015 when the COP rules are formed. So many people are challenging the COP rules. So many petitions are filed time and again. When earlier petition of 126 2015 that was not even as of today, it was also not disposed. Even recently also passed the petition that was also within one of the tax matters. Only in the recently also, even in spite of that, earlier petitions or recent petitions also pending. So maintain direction was given by the Supreme Court to go for elections to decide this COP rules. So that the court has ordered for conducting the elections before 31st January. So in between, when the petitions are pending before court, they offer at the time in the year 2023, as per the directions of the Supreme Court, when they have asked for the clarification from the CBI, DCI, to how much time you take for collecting the COPs and eliminating to weed out the non-practicing advocate. That is only the mode and operation of the COP. Only to the Bar Council of India has given a time saying that it will take 2 years. That is the reason Supreme Court, the instance of the Supreme Court, they have modified. They have actually repeated Rule 32. As per Rule 32, at the time they have given a time 18 months and also 6 months period. They have extended for 2 years. That is ending on 16th November 2025. As per the Supreme Court directions, Rule 32 was repealed, not only amended, the totally earlier Rule 32 was repealed and time was granted by the Bar Council of India. So here Telangana Bar Council is not having any role. They are not having any role to extend time and again like that as there are allegations. But they are only allegations. As it is as per the directions of the Supreme Court only, the time was extended and DCI was extended, this amendment was made. And the time was extended till the 16th, actually it is the 16th November 25 is the last day. But in between, 29th we wanted to give this list తయారు చేసి లిస్ట్ ఫైనలైజ్ చేద్దామని సమయానికి మన హైకోర్టులో కొన్ని రిపిటిషన్ ఆల్సో ఫైల్. So the High Court when they granted a stay, because of that we are not in a position to conduct elections after within the November 26, 2025. So 1 month, 2 months the petition was pending. So after thereafter now the notification was given. There is a delay is only from 16th November to only January 30th. That is only because of the High Court's stay order was granted. We have not finalized the list. So thereafter, after directions of the Supreme Court, we have finalized the list and released the list. That is the first point that the people advocates are time and again making and some without as there is no proper information also. Because of the non-proper this information, they are under some impression that the Telangana Bar Council is extending them. Telangana Bar Council is not beyond this any extension. And further, regard to the 250 rupees, I want to say first of all the Bar Council
ఎర్లియర్ మీకు గుర్తుందో నేను ఇదే బాగా వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ బార్ కౌన్సిల్ నేను చెప్పాను, మనకు 60 సంవత్సరాల నుంచి బార్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది వస్తుంది, కానీ స్టాంప్ అకౌంటబిలిటీ లేదు, స్టాంప్స్ నెంబర్ లేవు. దానికోసం మనం స్టాంప్స్ నెంబరింగ్ తీసుకోవాలి. ఈ రోజు వరకు కూడా అంటే 2018 నేను మన దగ్గర కోర్టు వచ్చి భారతదేశంలో 17 కోట్లు మాత్రమే ఉంది మొత్తం. అది కంబైన్డ్ బార్ కౌన్సిల్. కంబైన్డ్ బార్ కౌన్సిల్ లో 17 కోట్లు మాత్రమే రూపాయలు ఉన్నాయి. మనకి 60 సంవత్సరాల నుంచి బార్ కౌన్సిల్ లో అకౌంట్ లేదు, స్టాంప్స్ నెంబరింగ్ లేదు, ఏది లేదు. కాబట్టి నెంబర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అది ఫస్ట్ రేస్ జనరల్ చెప్పాను, తర్వాత వరంగల్ వచ్చిన రోజు వరంగల్ చెప్పాను. మన స్టాంప్స్ అకౌంటబిలిటీ లేదు. 68 నుంచి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మొత్తం ఫండ్స్ మన దగ్గర 17 కోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. తర్వాత మేము బార్ కౌన్సిల్ వచ్చాక ఫస్ట్ ఇష్యూ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఇష్యూ దాని మీద తీసుకొని తర్వాత మేము రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి నవ్వుకున్న మన వెబ్సైట్ స్టార్ట్ ఏదైతుందో దానికి నెంబరింగ్ ఇచ్చాం. అది కూడా గవర్నమెంట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఇచ్చాం. ఓకే, వాళ్ళు ఆర్డర్ తీసుకొని మనకు ప్రింటింగ్ 1 year లేట్ అయింది. ఆ లేట్ అయిన తర్వాత మనకు తర్వాత ప్రింటింగ్ కూడా తీసుకుని మనకు సేవ్ చేసే సమయానికి కరోనా కూడా వచ్చింది. దానివల్ల ఏంటంటే ప్రాపర్ గా డబ్బులు రాలేదు. ఆ సమయంలో మనం బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసి చాలాన్స్ అని చెప్పాం. చాలాన్స్ లో కూడా చాలా గోల్డ్ బార్ జరిగింది. చాలా స్టాంప్ కొట్టించుకొని అప్లోడ్ చేశారు. చాలా మంది అసలు అకౌంట్ డబ్బులు రాలేదు. అలాగే అందుకే అప్పుడు ఏదైతే మేము పార్టీషన్ జరిగినప్పుడు మనకి నేను చెప్ప 17 కోట్ల నుంచి పార్టీషన్ అప్పుడు మన బార్ కౌన్సిల్కి వచ్చిన మొత్తం డబ్బులు 7,50,00,000 మాత్రమే. 7,50,00,000 వచ్చినాయి. కరోనా జరిగినప్పుడు కరోనాలో చాలా మంది చనిపోయారు. కరోనా 2 years లో ఎప్పుడైనా యావరేజ్ లో 90, 80, 100 దాటి చనిపోకపోయింది మనకు మెంబర్స్. కానీ కరోనా టైంలో మొత్తం 300 మెంబర్స్ క్లెయిమ్స్ వచ్చింది. దాంట్లో ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్స్ కూడా తీయాల్సి వచ్చింది. అమౌంట్ తీసిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు మళ్ళా తర్వాత ఈ సేల్స్ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు బార్ కౌన్సిల్ లో ఉన్న టోటల్ అమౌంట్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఏంటంటే 14,77,00,000 మాత్రమే ఉంది. ఎందుకంటే మనకు డబ్బులు లేవు బార్ కౌన్సిల్ లో. అందరూ చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. 10 లక్షలు ఇస్తాం, 10,000 ఇస్తాం, 50 లక్షలు వెల్ఫేర్ ఇస్తాం. 50 లక్షలు వెల్ఫేర్ చేయడం కష్టం. ఈ రోజు 250 చేసింది కూడా డబ్బులు లేవు కాబట్టి అట్లీస్ట్ రేపు వచ్చేందుకు కూడా అమౌంట్ ఎక్కువ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం మేము బార్ కౌన్సిల్ వచ్చినప్పుడు పాత బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, 3 lakhs ని 4 lakhs అని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇవ్వకుండా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఇప్పుడు అప్లై. సో మేము వచ్చినప్పటి నుంచి 4 లక్షలు చేసాము ఫస్ట్, తర్వాత 6 లక్షలు చేశాము, ఇప్పుడు 10 లక్షలు చేసాం. 250 రూపాయలు అంటారు. ఈ 250 రూపాయలు కూడా మొత్తం బార్ కౌన్సిల్కి రావు. బారస్టన్కి వస్తాయి. బారస్టన్కి 5% వస్తుంది. ఈవెన్ అడ్వకేట్ క్లర్క్స్ మనం నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అడ్వకేట్స్, దానిలో క్లర్క్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఆల్సో సపరేట్ గా 7.5 వాళ్ళకి వెళ్తుంది. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి పోతుంది. మనకు 210 రూపాయలు వస్తాయి బార్ కౌన్సిల్. 40 రూపాయలు బారస్టన్కు 10% అండ్ ఎంప్లాయీస్కి వెళ్తుంది. అలాగే కాకుండా వాళ్ళు బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మనం అమౌంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనకు వచ్చేది 210 లెక్క చొప్పున మేము ఇమీడియట్ గా రేట్ ఎక్కువ చేయొచ్చు కదా, ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ చేయొచ్చు. ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ చేయడం అనేది ఇప్పుడు జరగదు. ఇది మాత్రం మేము మా క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ 250 రూపాయలు పెంచినాం కాబట్టి దానితో మనం అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ జూన్ కాకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ జూన్ నుంచి మాత్రం 15 lakhs డెత్ బెనిఫిట్ మాత్రం వస్తుంది. అది మాత్రం ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం. దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో 1.5 years తర్వాత మాత్రం 15 lakhs అవుతుంది. జనరల్ 50 lakhs ఇవ్వాలా సార్? 50 lakhs మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. గవర్నమెంట్ కూడా బార్ కౌన్సిల్ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు. యాక్చువల్ గా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాలి. ఇంతవరకు కూడా ఎవరు కూడా ముందుకు రావడం లేదు, ఎవరు ఇవ్వడం లేదు. ఎవ్రీ టైం లెటర్స్ పెట్టుకున్నాం అడ్వకేట్స్. ఈ గవర్నమెంట్ అది కానీ ఆ గవర్నమెంట్ అది కానీ ఎవరు మనకేం సాయం చేయడం లేదు. గవర్నమెంట్ ఏదైతే చేసిందో 100 కోట్లను చేశారు. అది దానికి సపరేట్ గా ట్రస్ట్ పెట్టుకున్నారు. ట్రస్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు అందరికీ తెలుసు, ట్రస్ట్ 2 years తర్వాత ట్రస్ట్ లో ఒరిజినల్ ట్రస్ట్ డీడ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ బెనిఫిషరీస్ ఆర్ ది అడ్వకేట్స్. బట్ ఆఫ్టర్ ద 2 years దిస్ వాజ్ అమెండెడ్. ఎవరైనా తీసుకున్నారు, ఎనీబడీ కెన్ ప్లే. సో దానివల్ల చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డబ్బులు స్పెండ్ చేశాయి. దాని గురించి ఈ రోజు మనకు ట్రస్ట్ లో 75 కోట్లు మాత్రమే 100 కోట్లు అని చెప్పుకున్నాడు. కానీ 100 కోట్లు కూడా లేవు ట్రస్ట్ లో. 75 కోట్లతో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ లోనే ఇన్సూరెన్స్ రావాలి. కానీ ఇన్సూరెన్స్ లోపల ఏమైందంటే అది 600 కోట్లు ఇన్సూరెన్స్ పోయినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో అది రాను ఈ రోజు 14 కోట్లు చేశారు. 14 కోట్లు టాప్అప్ అమౌంట్ పేమెంట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా మేము బార్ కౌన్సిల్ నుంచి అందరూ వెళ్ళినాక ఇప్పుడు మాకు బార్ కౌన్సిల్ 200 కోర్స్ కావాలని, అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి ఇచ్చినందుకు ఆ రోజు ఏమంటారంటే మేము అసెంబ్లీలో పెట్టి ఇంకో 100 కోర్స్ చూస్తాను అన్నారు. ఇంతవరకు రాలేదు. కాబట్టి మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. కానీ ఒక 7 కోట్లు మాత్రమే ఈ గవర్నమెంట్ మాకు ఇచ్చి మేము ట్రస్ట్ ఇచ్చింది. అలాగే బార్ కౌన్సిల్ కూడా ఇవ్వలేదు. చాలా మంది తెలియదు కాబట్టి మన వరంగల్
చేస్తారు బార్ కౌన్సిల్ 100 కోట్లు ఏం చేస్తుందో బార్ కౌన్సిల్ తెలియదు. అసలు బార్ కౌన్సిల్ కు ఆ 100 కోట్లకు బార్ కౌన్సిల్ కు సంబంధమే లేదు. కానీ 100 కోట్లు బార్ కౌన్సిల్ ఏమో చేస్తుంది. బార్ కౌన్సిల్ దగ్గర అది ట్రస్ట్ గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్ జనరల్ చైర్మన్ ఈజ్ టేకింగ్ డిసిషన్ అనుకుంటా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటంటే ఇంకా ఒకటైతే సార్ థింగ్ ఏంటంటే అందులో మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకా వాళ్ళే కంటిన్యూ అవుతున్నారు. గవర్నమెంట్ మారినా కూడా ఆధార్ మెంబర్స్ ఇంకా చేయలేదు. అదంటే అంత కేర్లెస్ గా నడుస్తుంది. దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది తెలియదు, డబ్బులు ఉన్నాయి తెలియదు. గవర్నమెంట్ మొన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు 7 కోట్లు ఇచ్చారు. దాంతో మనం ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలిగాం. కానీ అది కూడా మేము ఎందుకు అడిగామంటే ఇప్పుడు మనకున్న 54,000 మెంబర్స్ లో 19,000 మందికి మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. అది కూడా తక్కువ ఇన్సూరెన్స్. కాబట్టి మనకు ఒక 200 కోట్లు వస్తే తప్ప మనం ఇన్సూరెన్స్ తెచ్చుకోలేము, కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చుకోలేము. అట్లీస్ట్ మనకు 100 కోట్లు ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. కొత్త క్యాండిడేట్ మనం కూడా ఇచ్చాము. అంటే ఏమి అంటే తెలియకుండా ఫండ్స్ ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి తెలియకుండా ఒక అడ్వకేట్ వీడియో కూడా ఇచ్చాను. అది కేసు కూడా రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 250 కోట్లు బార్ కౌన్సిల్ స్కామ్ చేశారు. 250 కోట్లు మొత్తం మనకు ఈ 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల్లో బార్ కౌన్సిల్ కి ఛాన్స్ వచ్చింది 42.5 కోట్లు ఆపేసి 42.5 కోట్లలో 37 కోట్లు 37.5 కోట్ల వరకు మనం డెబ్బై ఇచ్చాం. మొత్తం 840 మంది క్లెయిమ్స్ 840 మా పీరియడ్లో. దాంతో 37.5 కోట్లు స్పేర్ చేశాము. మిగిలిన 5 lakhs మళ్ళీ మిగతా అమౌంట్ కలిపి ఈ రోజు 7.5 కోట్లు 14.5 కోట్లు ఎఫ్డీఆర్ బ్యాంకులో చేశారు. అంతకన్నా మించి బార్ కౌన్సిల్ లో ఎలాంటి డబ్బులు లేదు. బార్ కౌన్సిల్ కు పరిధిలో లేని చేయలేదు అనిపిస్తూ ఈ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఎవరు ఓటేయద్దు ఏం చేయదు అంటే ఎవరో కొంతమంది ఎవరు చేస్తూ మాకు పర్సనల్ గా పట్టేది. కానీ మేము నిరంతరం ఏం చేయాలని ఆలోచించాం. ప్రతిదానికి నేను మాత్రం కోవిడ్ లో విషయాలు కానీ కోవిడ్ లో 16,000 రావడంలో కూడా గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు మేము నిర్ణయించిన తర్వాత 25 కోట్లు శాంక్షన్ చేసినట్టు ఓన్లీ 7 years సర్టిఫికేట్ 7 years స్టాండింగ్ వాళ్ళకే ఇస్తామన్నారు. దాన్ని కోర్టులో అపోజ్ చేశాను. దాని తర్వాత అడ్వకేట్ జనరల్ గారిని రిప్రజెంట్ చేశాము. ఇవాళ కోవిడ్ లో ఎవరు ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటకు రాని పరిస్థితి ఉండేది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా హైకోర్టు వెళ్ళి బయట తీయించి మన రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే అడ్వకేట్ జనరల్ గారు నేను చేస్తాను చూద్దామంటే అవునా అడ్వకేట్ సందర్శన చేశాను. మళ్ళీ సందర్భంగా 10 years చేశాను. దానికి ఉద్యోగం కంటిన్యూ చేశాం. అంటే మార్చ్ మనకు మేలో డబ్బులు ఇస్తే మే నుంచి అక్టోబర్ వరకు ప్రతిసారి ఏదో ఎందుకంటే ఫస్ట్ 10,000 ఇచ్చారు. మళ్ళీ 10,000 జరుపుకోవడం లేదంటే మళ్ళీ మొత్తం 16,000 చొప్పున 16,000 అడ్వకేట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు నిరంతరంగా పార్టిసిపేట్ చేశాము. దాంట్లో అది చేస్తున్నాము. తర్వాత హైకోర్టు తెలిసిందే. అప్పుడు బార్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ గా కాకముందు ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఢిల్లీ కూడా తీసుకెళ్ళాము. మీకు అందరూ చేసిన ఊళ్ళు కూడా వచ్చారు. 2,000 మంది కూడా ఎక్కువ జనతా మంత్రులు కూడా వచ్చారు. అందరూ రైటర్స్ మనం ధర్నా చేసిన వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అయ్యింది. కానీ దాని తర్వాతనే మనం హైకోర్టు కూడా చదువుకోవాలి. ఇలా ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నా కూడా ఇంకా అడ్వకేట్స్ మీద అటాక్స్ జరిగినప్పుడు కానీ చాలా సార్లు ధర్నాలు చేయించాము, రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము. అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి కూడా చేశాము. ఇంకా నాట్ ఓన్లీ దట్ 23లోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా మనకు బ్లాక్ వచ్చింది. బ్లాక్ కౌన్సిల్ అది కూడా కరెక్షన్ చేసి అమెండ్మెంట్స్ కోసం అడిగి మేము సబ్మిట్ కూడా రిటర్న్ చేశాం. కానీ 23 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. అలా రీసెంట్ గా మన గవర్నమెంట్ కూడా అమెండ్మెంట్ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఫ్రమ్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ ఇచ్చింది. దానికి బార్ కౌన్సిల్ నుంచి అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అండ్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ ముందు కలవవు. ఎందుకంటే మీనింగ్స్ మారుతున్నాయి మారుతుంది కాబట్టి రెండింటికి సపరేట్ చేయాలని రికమెండేషన్ చేస్తూ సెక్షన్స్ మోడిఫికేషన్ కోసము 2 యాక్ట్స్ చేయాలని చెప్పి మేము పంపించాము. అది కూడా కన్సిడరేషన్ రాలేదు. అది రావచ్చు రీసెంట్ గా. అంతవరకే భారతదేశంలో చేయగలిగినంత వరకు అన్ని చేస్తున్నాం. పర్సనల్ జిల్లాలు ఉంటున్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడైనా యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేశాము. బార్ కౌన్సిల్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరు చేయాలా కుటుంబం చేయాలా అనే విషయం పక్కనైతే ఏదేమైనా కలెక్టివ్ వాళ్ళు చేసే విషయాలు తప్ప అందరం చేశాము. ఇలాంటి అపోహలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ విషయాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. రేపు ఫ్యూచర్ లో మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్ వస్తే ఫస్ట్ మనకి ఇన్సూరెన్స్ అందరికీ కవరేజ్ కావాలి. అందరూ లేదు 90,000 వస్తుంది. అదే 90,000 లో కూడా కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళకి కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కార్డ్స్ ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కార్డ్స్ ఇచ్చారు. ఈ ఇయర్ రికమెండేషన్ ఇస్తే ఈ ఇయర్ 15,000 పేర్లు ఇచ్చేయాలి. కొత్త వాళ్ళు ఆడలేదు. అది కూడా ఆడలేదు సార్ చేయాలని పేర్లు ఇచ్చేసారు. అంటే ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ కంపెనీస్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ 14 crores ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఈ రోజు వరకు కూడా మన కవరేజ్ 6 crores ఎక్కువ ఇచ్చారు.
కాబట్టి ఎందుకంటే మనకు గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు వస్తే ఇన్సూరెన్స్ ఫస్ట్ మనం ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం అందరూ అడిగే కవరేజ్ చేసుకోవచ్చు. అది 5 లక్షలు కానీ 10 లక్షలు కానీ ఇంకా 200 కోట్లు గవర్నమెంట్ ఇస్తే తప్ప బార్ కౌన్సిల్ లో స్టాంపులు అమ్మిన డబ్బులతో 50 లక్షలు డెసిబెంట్ అనేది రాదు. ఎవరో చెప్తున్నారు వస్తున్నారు, మేము అన్ని ఇస్తాం ఎన్ని ఇస్తాం, ప్రతి అడ్వకేట్ 10,000 పెన్షన్ ఇప్పిస్తాం, స్టైఫండ్ ఇప్పిస్తాం. ఇదంతా కాని విషయాలు, అంతా రాజకీయ నాయకులు చెప్పినట్టుగానే చెప్తున్నారు. వచ్చి అలాంటి విషయాలు ఏముండవు. మీరు అన్నింటిగా ఏదో నమ్మి అంతా నాకు డబ్బులు వస్తాయి. మనం గవర్నమెంట్ కి ఒక 200 కోట్లు ఇస్తే మాత్రమే మనం మిగతా అడ్వకేట్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వస్తుంది. అది కూడా 2 lakhs ఉన్నా కానీ మనం 5 lakhs చేసుకునడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది. మిగతా విషయాల్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇంకా అడ్వకేట్స్ కోసము మనకు అసలు యాక్చువల్గా భారతదేశంలో ఉన్న పర్పస్ లో ఎన్రోల్మెంటే కాకుండా అడ్వకేట్స్ ఎన్లైట్ చేయాలి. ఎన్లైట్ కోసం మాత్రం మనకు ఫండ్ లేదు. ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఆ బాధ్యత తీసుకొని ఏం చేసిందంటే మీకు అదొకటి చెప్పాలి. వాళ్ళు 4 కోట్లు లక్షలు వాళ్ళు పేమెంట్ చేశారు. కానీ ప్రతి ఇయర్ మన అడ్వకేట్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తామని అగ్రిమెంట్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ తోని 4 కోట్లు తీసుకున్నారు. కానీ మనకి ట్రైనింగ్ ఎంతమంది ఇచ్చారు? ఒక్కసారి 171 మెంబర్స్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ 100 మెంబర్స్ ఇచ్చారు. మొత్తం 8 కోట్ల రూపాయలు నర్సర్ పేమెంట్ జరిగింది ట్రస్ట్ ఇచ్చి. కానీ మనకు కోచింగ్ ఇచ్చింది మాత్రం ఒక 200 మంది అడ్వకేట్లు మాత్రం ఇచ్చారు. 270 మంది. మొత్తం అదే 8 కోట్ల బార్ కౌన్సిల్ ఇచ్చాం. లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఒక చిన్న 200 గజాలు ల్యాండ్ ఇచ్చి ఒక బిల్డింగ్ కట్టిస్తే మన అడ్వకేట్స్ మనమే కోచింగ్ ఇచ్చడానికి ఛాన్స్ ఉండేది. ఇప్పటికైనా కూడా డబ్బులు వేసుకురాకుండా మనకేమైనా చేసుకునే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుంటే మన అడ్వకేట్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం చెప్తారు. జూనియర్ అడ్వకేట్స్ ఈ రోజుల్లో ప్రాపర్గా ఏమి ఉండడం లేదు. ఏమైనా అంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఏమనుకోదు జూనియర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఉండదు లేదు. ఎందుకంటే మేము ఉన్నాము, నేను ప్రాక్టీస్ చేసి మన జమానాలో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా సీనియర్ దగ్గర మినిమం 10 ఏళ్ళు పనిచేసేది. మేము 12 ఏళ్ళు పనిచేసాం. ఇప్పటికి కూడా సాఫ్ట్వేర్ కనెక్షన్తోనే ఉన్నాం. కానీ ఈ రోజుల్లో ఎవరు ఉండడం లేదు. 1 month 2 months వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ నాలెడ్జ్ ఉండడం లేదు, ప్రాక్టికల్ అది ఉండడం లేదు, ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలని తెలియదు, డిగ్నిటీ కానీ గతంలో తెలియడం లేదు. కాబట్టి ఒక కోచింగ్ సెంటర్ ఉంటే మాత్రం ఎక్కడైనా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ అట్లీస్ట్ మంత్లీ ఒక కోచింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది. అలాంటి కూడా గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తే వీలైతే రాజనుకునేది. కానీ బార్ కౌన్సిల్ నుంచి ఫండ్ ఏమైనా వస్తే రీసెర్చ్ ప్లాన్లో ఒక డబ్బులు వస్తే ఏదైనా ఒకటి అడ్వకేట్స్ కోచింగ్ క్లాసెస్ కానీ చేయమని కానీ అదొకటి మాత్రమే వీలైతుంది. అది ఒకటే చేయొచ్చు. మనం ఇక మిగతా విషయాలు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం, ఇల్లు కట్టిస్తాం. ఇళ్ళ విషయాల్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఒక స్పెసిఫిక్ దానిలో ఒక రికమెండేషన్ ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు, ల్యాండ్ అడ్వకేట్స్ మాత్రం మేము ఎత్తి ఖర్చుకొని లేవు అంటే మీరు మళ్ళీ మీరు ఇచ్చి మాట్లాడితే మీరు బయటకు పోయి వేరే చెప్తారు. మేమంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ గురించి అడ్వకేట్స్ ఎవరికి ఏం చేయలేము, మీరు ఓన్లీ డబ్బులు అడిగారు కదా, డబ్బులని మేము క్యాబినెట్ లో పెడతాము ఆ మాట ఇచ్చారు. కానీ ల్యాండ్ అందరూ ప్లాట్ ఇస్తాము, ఇల్లు ఇస్తాము, ఇల్లు ప్లాట్ జరగదు. గవర్నమెంట్ అయితే ఇస్తే తప్ప మనకు రాదు. మనం గవర్నమెంట్ రేపు మనం ఫ్రీ ఇవ్వని కూడా రికమెండేషన్, కానీ అది కూడా లాస్ట్ ఎందుకంటే ఈ రోజు మీకు తెలుసు భూమిలో రేపు చాలా పెరిగినాయి. గవర్నమెంట్ ఉండడం వాళ్ళ కోసం అనుకోవాలి ఉంటుంది కాబట్టి మనకైతే జరుగుతుంది. హైకోర్టు విషయంలో కూడా హైకోర్టు విషయంలో ఒరిజినల్ గా 1000 కోట్ల శాంక్షన్ అయింది. కానీ మళ్ళా గవర్నమెంట్ రాగానే 2600 కోట్లు చేశాం. ఇంకా అదే 600 కోట్లు మనకు 200 కోట్లు కూడా మేము ముందే రికార్డ్ చేసి ఇచ్చాం. కానీ మనకి ఇవ్వలేదు. కానీ హైకోర్టు కన్స్ట్రక్షన్ కనిపించారు. కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అంత అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం బాగా అడ్వర్టైజ్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఏం లాభం లేదు. కాబట్టి అక్కడ కాంట్రాక్టర్ వస్తుంది, వాళ్ళకి లాభం ఉంటుంది. కాబట్టి ఉన్న అమౌంట్ 1.5 times పెంచారు. కానీ మన వరకు 100 కోట్లు 50 కోట్లు కూడా మన బార్ కౌన్సిల్ ఏం రాలేదు. కానీ బార్ కౌన్సిల్ చేయాలన్నా గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ పెట్టి గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు తెచ్చుకుంటేనే మన ఫ్యూచర్ లో మనకు సస్టైన్ కావచ్చు. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ మెడికల్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, మిగతా విషయాలు ఇల్లు ఇచ్చడం అంటే మనకు కష్టం. ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పి వస్తాయని చెప్పి రేపు ఇస్తాను ఎల్లుండి ఇస్తానని చెప్పడం అంతా అబద్ధం. ఎవరైనా చెప్పినా మీరు నమ్మరు. ఇంకోటి 41 అమెండ్మెంట్. 41 అమెండ్మెంట్ అనేది కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు. 41 వల్ల మనం సఫర్ అయినాం. డిఫరెంట్. 41 ఏ సందర్భంలో చేశారు వాళ్ళంతా మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి మేము 41 అమెండ్ చేస్తాం. 41 అమెండ్ చేస్తానికి కాదు. కానీ మనం 41 లో బెయిల్ మనం ఎక్కలేదు. దాన్ని పోలీసు వాళ్ళు ఎక్స్పైర్ చేస్తున్నారు. ఆ ఎక్స్పైర్ చేయకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ పాస్ డైరెక్షన్ దట్ దే ఆర్ అబౌట్ దేర్ ఎక్స్పైర్. ముఖ్యంగా పోలీసు వాళ్ళు ఎక్స్పైర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ కూడా కరెక్ట్ గా లేదు. కరెక్ట్ గా ఎందుకు లేదంటే ఏదో చిన్న చీటింగ్ సెక్షన్ చూసి మన కాలాన్ని టుమారో ఫర్ కౌంటర్ అండ్ హియరింగ్ కాబట్టి పోస్టెడ్ ఫర్ ఆర్డర్ అంటే ఒక చిన్న 10,000 చీటింగ్ అయినా కూడా బెయిల్ పిటిషన్ 6 రోజుల వరకు బెయిల్ అలో చేయడం లేదు.
దాంతో ఏం చేస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు డైరెక్ట్ అరే నీకు కోర్టుకి ఎందుకు పోతావా, అడ్వకేట్ పైసలు ఎందుకు ఇస్తావా, మా దగ్గర నాకు 50,000 నీకు బెయిల్ ఇచ్చేస్తా. అది ఆ సిస్టమ్ మార్చాలి. మనం జ్యుడిషియరీలో కూడా మనం రిఫార్మ్ చేయాలంటే మనం ఎన్సీ చేయాలి చీఫ్ జస్టిస్ తో కానీ దాంతో కానీ మనం ఏదైనా చేయించి మనకు జ్యుడిషియరీ ఒక చిన్న చిన్న కేసులు ఉన్నప్పుడు ఒక మెరిట్ లో ఉన్నది, లాంగ్ చీటింగ్ ఉంది, ఒక బ్యాచ్ కేసు ఉంది, పెద్ద ఉంటారు చీటర్స్ అంటే వాళ్ళకి వారం రోజులు వచ్చినా 1 month వచ్చినా ఏం కాదు. చిన్న చిన్న కేసులలో కూడా నేను ఒక కేసు చేశాను మార్కాడు, ఒక గోధుమ పిండి బస్తా ఇది ట్రేడ్ మార్కెట్ వేస్తే ఇమీడియట్ రిమైండ్ రాసి కౌంటర్ రంగు రాసింది. బాగా ఆర్పణ చేసిన రేపుకోమని అది ఎంత 500 రూపాయలు కూడా ఉంటాయి. 500 రూపాయలకు వాళ్ళు జైల్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి సిస్టమ్ కూడా మనం బార్ కౌన్సిల్ కరెక్ట్ గా ఉంటే అంటే అందరూ ఉంటే ప్రెషర్ చేసినా జ్యుడిషియరీలో మీటింగ్ పెట్టైనా కానీ చీఫ్ జస్టిస్ తో రికమెండేషన్ చేసుకుని కానీ అలాంటి నేచర్ మార్చుకోవాలి. కేసులు ఉన్నప్పుడు బాగా మెరుస్తున్నప్పుడు వారిని నెల రోజులు పెట్టినా ఏం కాదు. చిన్న కేసులో కూడా ఆధారం చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పోలీస్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కి ఛాన్స్ ఇస్తుంది. పోలీసు ఇదే పర్పస్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంది. కాబట్టి 41 అమెండ్మెంట్ కాదు, కానీ మనం ఏదైనా పోలీస్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి పోలీసు వాళ్ళకి బెయిల్ చేయడం సిస్టాన్ని మనం మార్చుకోవాలి గవర్నమెంట్ ద్వారా. అంతవరకు మాత్రం రిలీజ్ కానీ మనం చేయాల్సింది కానీ అంతవరకు ఉంటుంది. కానీ ఆ సెక్షన్ అమెండ్ చేస్తామని జనగాంలో కూడా ఒకటి అడిగారు. లోక్ అదాలత్ లాస్ అవుతున్నా సార్, లోక్ అదాలత్ చేయాలి. లోక్ అదాలత్ మనం తీసేవాళ్ళం కాదు, అది ఎట్టి పరిస్థితిలో తీసేది కాదు. అంటే మనము తెలిసి కూడా ఎవరో చెప్తున్నారని చెప్పి మనకు కావాలన్నా కూడా తప్పేది. లోక్ అదాలత్ పెట్టింది ఎందుకు అవన్నీ మీకు అందరూ తెలుసు. లోక్ అదాలత్ తీసేయాలి సార్, ఎట్లా తీసేది? బార్ కౌన్సిల్ పవర్ ఏంటి? బార్ కౌన్సిల్ కు లోక్ అదాలత్ తీసే పవర్ ఏం లేదు. అది ఇప్పుడు ఒక ఎనాక్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి, ఎన్నో రికార్డు జరిగిన తర్వాతనే అవన్నీ లోక్ అదాలత్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు. డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ అన్యాయం చేస్తున్నారు, ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు, ఆ సిస్టమ్ తీసేయాలంటారు. డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ మనం తీయం, అది కూడా సెంట్రల్ యాక్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాస్ అయిన యాక్ట్. స్పీడీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కోసమని వాళ్ళు రిప్రజెంట్ దాంట్లో అమెండ్మెంట్ చేశారు. అది కూడా బార్ కౌన్సిల్ చేతిలో ఏం లేదు. బార్ కౌన్సిల్ కు లేని ఉండే నేను చేస్తానని చెప్పడం మాత్రం టోటల్ గా రాను. మీకు అందరికి తెలుసు కూడా, కానీ అలాంటి తెలిసినప్పటికీ కూడా మనం వింటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఒకటి కాదు వాళ్ళు చెప్తున్నారు. నేను అది చేస్తాను, ఇల్లు కట్టిస్తాను, నేను ఇల్లు కట్టిస్తాను, వీళ్ళందరికీ షెల్టర్ కట్టిస్తాను, ఇవన్నీ కానించాలని చెప్తా ఉన్నారు. కొంతమంది లీడర్లు వచ్చి చెప్తున్నారు. లీడర్లు కూడా వచ్చి నేను వచ్చితేనే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తెప్పిస్తాను. ఎందుకు ఇప్పటి నుంచి ఉన్నారు? 2 సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ ముందు తేవచ్చు కదా, ముందు తేవాలట. అదే గెలిస్తేనే తెస్తానంటాడు. గెలిస్తే తేవాలని ఆల్రెడీ కన్సల్టేషన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. ఓన్లీ ఏంటంటే జాయింట్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని సపరేట్ చేయాలని మేమే సజెషన్ ఇచ్చాం. బార్ కౌన్సిల్ పంపించారు, కొన్ని సెక్షన్స్ అమెండ్మెంట్ అడిగాం. కానీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇదే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ అడ్వకేట్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి సపరేట్ చేయండి, 2 యాక్ట్స్ సపరేట్ చేయండి అని మేము సజెషన్ ఇచ్చాం. అందుకోసం ఆగింది. మళ్ళీ వాళ్ళ లా ప్యానల్ అంతా వెళ్తుంది కాబట్టి కొంచెం లేట్ అవుతుంది. అది మేబీ 1 month లో రావచ్చు. ఎవరో అడ్వకేట్ నేను బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ అయితే తెస్తాను అది ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ గురించి కూడా మనము 23లో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మీటింగ్ అయినప్పుడు ఢిల్లీలో అయినప్పుడు మన్నాన్ గారు ఇన్ని రోజుల నుంచి ఉంటారు, ఆయన ఏం పని చేయడం లేదు అడ్వకేట్ నేను కూడా అనుకునేవాడిని. కానీ ఢిల్లీలో బార్ కౌన్సిల్ మొత్తం మీటింగ్ అయినప్పుడు మాత్రం చాలా బాగా రిప్రజెంట్ చేశారు. అంటే 45 minutes చాలా రిప్రజెంట్ చేశారు. మా అడ్వకేట్స్ ఎట్లా సపరేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అడ్వకేట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్కమ్. సో ఇన్సూరెన్స్ మాకు కావాలి, ఇన్సూరెన్స్ కోసం గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి అని మాత్రం ఆయన చాలా ఇన్సిస్ట్ చేశాడు ఆ విషయంలో. తర్వాత మేము మీటింగ్ అయిన తర్వాత మనకు రీసెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ మీకు అందరూ తెలిసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి లెటర్ కూడా వచ్చారు బీసీఏకు. ఏంటంటే దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ గివింగ్ ఇన్సూరెన్స్ టు ది అడ్వకేట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో దే ఆస్క్ ఫర్ ది డేటా ఆల్సో. డేటా అంతా ఆన్లైన్ లో మనం పెట్టాము, ఇది కూడా పెట్టుకుంటారు. అంత డేటా పోయింది, అది కూడా మేబీ 1 year or 6 months అది కూడా రావచ్చు. దే ఆర్ ఆల్సో షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు గివ్ ఓన్లీ ఇన్సూరెన్స్, not other anything like money and monetary benefit, only insurance coverage to all the advocates all over India. దాని గురించి కూడా మేము మన బార్ కౌన్సిల్ రిప్రజెంట్ చేసాము. మేము మీటింగ్ పెట్టాము, మన ధర్నా చేసాం, మీడియాలు ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ పోయి రికమెండేషన్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు గివ్ ఇన్సూరెన్స్, ఓన్లీ ప్రొవైడ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది అడ్వకేట్స్ అందరికి కవరేజ్ చేయాలని వాళ్ళకు ఉంది. అది కూడా వస్తుంది, అది కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మనం బార్ కౌన్సిల్ నుంచి ఎక్కువ చేసుకోవాలి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ తీసుకుంటేనే మనం ఏదైనా ఫ్యూచర్ లో పనిచేయగలుగుతాం. అంతవరకు మాత్రం చెప్పాలి. కానీ ఈ రోజున్న డబ్బుతో 14 కోట్ల 50 లక్షలతో బార్ కౌన్సిల్ 50 లక్షల నెట్ బెనిఫిట్ ఇవ్వలేదు. అది చాలా మంది ఏదో నేను అప్పిస్తాను ఇన్నింటి ఇస్తాను అని చెప్పడం అంత అబద్ధం. అదంతా రాని ఉన్న దాంతో మనకు ఉన్న దానికి మాత్రం 15 లక్షలు మాత్రం అవుతుంది.
వితిన్ 1.5 year లో 15 లక్షలు మొత్తం వస్తాయి. ఆ కవరేజ్ లో మన సేల్ అలాగే క్యాల్కులేషన్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 1 year సెలింగ్ 6 crores. ఈ 250 కోట్లు అయితే మనకు 15 కోట్లు వస్తాయి. కాబట్టి మనం 100 మంది యావరేజ్ డెప్స్ ఉన్నా కూడా మనం 15 లక్షలు ఇవ్వచ్చు అనేది డిసిజన్ అయింది. కాబట్టి 15 లక్షలు వస్తాయి కానీ ఒకటేసారి జంప్ టు 50 lakhs అనేది కాదు. అది అంతవరకు మాత్రం వాళ్ళకి ఎవరైనా ఎవరున్నా ఇంకెవరున్నా కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉండదు. ఉన్నంత వరకు మాత్రం 15 lakhs అవుతుంది. ఇన్సూరెన్స్ మనం గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తే మాత్రం ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ మాత్రం బార్ కౌన్సిల్ డబ్బులు ఇచ్చి చేసుకుంటాం. అంతవరకు చెప్తున్నా. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ ఒక పైసలు కాలేదు సార్ ఇంతవరకు. జీపీ సంబంధం జీపీ పైసలకు బాగా లక్షల ఇన్సూరెన్స్ 3 లక్షలు పెట్టుకుని ఇచ్చారు. 250 చేసింది సార్. అంటే మన లెక్క ప్రకారంగా 3 5 15 25 1 లక్షకు 100 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 50 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 3 లక్షలు ఇచ్చారు. 5 రెట్లు పెంచినప్పుడు ఎంత రావాలి సార్? 7 లక్షలు ప్లస్ ఏడొచ్చింది సార్. ఒక్క రోజు టర్న్ ఓవర్ తీసుకోండి. దాంట్లో విషయంలో ఎవరైనా అంటే మొన్న ఇక్కడ మీరు కావాలని చెప్పారు 300 అమ్ముతున్నారు. 300 బార్ కౌన్సిల్ అమ్మడం లేదు. బార్ ఎలక్షన్స్ కొన్ని తెలుసుకున్నాం. లోకల్ బార్ ఎలక్షన్స్ అమ్ముకుంటే అంటే వాళ్ళ ఫండ్ కోసం చూసుకోవచ్చు. అది మేము బార్ కౌన్సిల్ సంబంధం మొన్న చెప్పారు 300 అమ్ముతున్నారు వరంగల్ స్టాంప్ అంటే బార్ కౌన్సిల్ బార్ కౌన్సిల్ సంబంధం లేదు. కొంతమంది చెప్తున్నారు బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు బయట ఎవరికి స్టాంప్ అమ్మరు. బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు స్టాంప్ ఇవ్వాలి. బార్ కౌన్సిల్ లెటర్ పెడితేనే ఏ నెంబర్ వస్తుందో ప్రతి నెంబర్ ఆ లెటర్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది. మీరు ఏ స్టాంప్ పైన ఒక్క స్టాంప్ పైన తీసుకొచ్చి బార్ కౌన్సిల్ లో రండి వెరిఫై చేయండి. నెంబర్ అక్కడ ఉందా లేదా వెరిఫై చేసుకోండి. అది మాత్రం మేము వచ్చినాక నేను ఫస్ట్ తీసుకున్న ఇష్యూ అదే. మనకు వెల్ఫేర్ స్టాఫ్ మెంబర్ లేదని నేను మన వాళ్ళు సాగుతున్నారు. నేను తర్వాత మెంబర్ డబ్బులు వచ్చినాక డబ్బులు వచ్చినాక చేసుకొని చెప్పాలి సార్. ఒకటే పెన్షన్ పెన్షన్ చేయడానికి ఉండదా ఆస్కారం ఉందా? ఇప్పటిలో కూడా ఇవ్వలేదు సార్. నేనే కట్టినాను 5 సంవత్సరాల నుంచి మీరు 14 కోట్లు 15 కోట్లు ఇస్తారు. నేను ఎంత క్లెయిమ్ చేస్తాను తీయాలి. అంతేగాని మాకు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం పోతే ఇన్సూరెన్స్ చేసేది Sir, please, sir, requesting. ఇన్సూరెన్స్ 2 లక్షలే ఉన్నది. వాళ్ళు అసలే ఇస్తలేదు. ఫస్ట్ సార్ క్లారిఫై చేయాలంటే ఇన్సూరెన్స్ కు బార్ కౌన్సిల్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్తుంది. బార్ కౌన్సిల్ ఇస్తలేదు. వారు ఎంత నేను చెప్పింది కూడా అదే. మీరు వినండి. ఇన్సూరెన్స్ లో చాలా స్కామ్ జరిగింది చెప్పాను నేను. ఎందుకంటే వారు తీసుకునేది ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు 6.5 లక్షల కోట్లతో స్టార్ట్ చేశారు. ఈ రోజు 14 కోట్లు దే ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్. బట్ కవరేజ్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. 2 lakhs కవరేజ్ అంటున్నారు. 2 lakhs లో సార్ అన్నట్లనే 2 lakhs కూడా ఇవ్వలేవాడు. 160, 170 ఇస్తున్నారు. దానికి అసలు ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నారు. దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అసలు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నాడో దాన్ని క్యాన్సల్ చేసి కొత్త వాళ్ళు ఇవ్వాలి. వాళ్ళే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అని మీకు తెలుసు. అందులో మెంబర్స్ చెప్పిన సార్ ఇల్లే మెంబర్స్ వాళ్ళే కంటిన్యూ అవుతున్నారు.
వాళ్ళే కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇన్సూరెన్స్ సంగతి, ఇన్సూరెన్స్ లో కమిషన్ సంగతి ఏముంటుందనేది మీకు తెలియాలి. అడ్వకేట్స్ మనం కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తామని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? 6 కోట్లు వాళ్ళ కవరేజ్ ఏమైనా పెంచారా? ఏం పెంచలేదు. మెంబర్స్ తగ్గారు. మనం చనిపోయారు మనోళ్ళు 1500 మంది చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 8 ఏళ్ళు 1500 మంది పేర్లు తీసేసింది. మొన్న మేము అడిగితే కానీ కొత్త యాడ్ చేయలేదు. లాస్ట్ టైం చనిపోయిన వ్యక్తి కూడా కార్డు వచ్చింది. చనిపోయిన వ్యక్తి కూడా కార్డు ఇచ్చాడు. వాడు అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ లో స్కామ్ జరుగుతుంది. అది మీరు అతి చూస్తలేరు. మీరు గవర్నమెంట్ చేస్తే భారత గవర్నమెంట్ ఎట్టి సంబంధం లేదండి. మేము అడిగాం సీఎం అది అర్థమైంది. కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు సంబంధించి ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చింది. హాస్పిటల్ పోగానే పోలీసు వాళ్ళు మొత్తం వచ్చి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ రాలేదు. వెల్ఫేర్ గానీ ప్రొటెక్షన్ గానీ బార్ కౌన్సిల్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అడ్వకేట్ వచ్చి బార్ అసోసియేషన్ చూసుకుంటాయి సార్. ఇక్కడ బెంచ్ బార్ కు సంబంధించి వీళ్ళు చూసుకుంటారు. మా వెల్ఫేర్ అయినా తర్వాత ఏదన్నా ప్రాణరక్షణ అయినా కూడా బార్ కౌన్సిల్ మీరు చూసుకొని ఎవరెవరికి రిప్రజెంట్ చేయాలో మీరు అందరూ పోయి మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత స్టేట్ హైకోర్టులో మీరు అందుబాటులో మీరు అది చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే 2.5 ఏళ్లకు ఎన్నికై మీరు 8 ఏళ్ల వరకు కొనసాగుడైతే మీకు సాధ్యమైంది. కానీ ఇవెందుకు సాధ్యపడలేదు సార్? ఇది మా దగ్గర లేదు. అది మా సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉన్నది, ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ చచ్చిండు? హైదరాబాద్ లో రావలేదా? మీరు పోయి అడగద్దామా? వీళ్ళందరికి ఇవ్వద్దా? మీరు ఎందుకు అడగరు? ఇది మా చేతుల్లో లేదంటే మరి ఎవరి చేతులు? మిమ్మల్ని ఎన్నుకోండి, మేము ఎవరి దగ్గర పోవాలి? మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎన్నుకోవాలి. మేము ఇంకోటి ఎవడన్నా మనకి ఏమన్నా ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడా మరి అడ్వకేట్లకు మేము అడగడానికి? అట్లాగా సార్ ఎవరు ఉన్నారు? డాక్టర్లకు ఎందుకు వచ్చింది ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్? అడ్వకేట్లకు ఎంతమంది అంటారు? కనీసం దాని మీద మీరు బార్ కౌన్సిల్ ఎప్పుడన్నా పోయి ప్రొటెక్షన్ చేశారా? papers and representations from the beginning we are doing on behalf of the bar council. Not only ఇక్కడ కాదు, మేము ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కావాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. నేను కూడా పోయాను. లా మినిస్టర్, పాత లా మినిస్టర్ కలిసాము, కొత్త లా మినిస్టర్ కలిసాము. రిప్రజెంటేషన్స్ కాపీలు మీకు అందుకే ఇక్కడ అంత క్లారిటీ లేవు కాబట్టి దాదాపుగా మీకు స్టేట్మెంట్స్ కానీ, అకౌంట్స్ కానీ, రిప్రజెంటేషన్స్ కానీ జిరాక్స్ తెచ్చాను. మీకు కావాలంటే ఒక సెట్ ఇస్తాను, ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇస్తాను, తీసుకోండి. రిప్రజెంటేషన్ లేదనడం తప్పు. రిప్రజెంటేషన్ కాదు, భారత ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అప్డేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మాకు పంపింది. క్లారిఫికేషన్స్ కూడా అయినాయి, కరెక్షన్స్ కూడా అయినాయి. కరెక్షన్ చేసి అమెండ్మెంట్ కోసం పంపించాం. 23 జూన్ లో పంపించాం. 23 జూన్ 2023లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు అమెండ్మెంట్ చేసిన ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంపించాం. మేము వర్డ్స్ కరెక్షన్ చేసాం. వాళ్ళు కాల్ ఎనీ యాడింగ్స్, అడిషన్స్, కరెక్షన్స్ అడిగితే మేము 23 జూన్ లో పంపించాం. ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ చేయలేదు. మళ్ళీ మొన్న లాస్ట్ మినిస్టర్ కలిసాం. బార్ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ అనేది కూడా మనం చెప్పింది అదే. అలా పోయి అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లేదు, ఇన్సూరెన్స్ కావాలి మనకు అడ్వకేట్స్ కానీ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సెంట్రల్ యాక్ట్ పక్కన పెట్టారు. మళ్ళీ ఈ లోపల మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు కానీ అది కూడా చెప్పారు. మీరు రేపు వచ్చినట్టున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మేము మాకు పంపించారు, క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాము. ఒకటేంటంటే ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కమ్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ అని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ వర్డ్స్ లో ఏదైతే పైన డెఫినేషన్స్ కు దీంట్లో వచ్చే డెఫినేషన్స్ కు కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి మేము అన్నామంటే ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సపరేట్ చేయండి, వెల్ఫేర్ యాక్ట్ సపరేట్ చేయండి అని రికమెండేషన్ చేస్తూ సెక్షన్స్, వర్డింగ్స్, మీనింగ్స్, వర్డ్స్ చేంజ్ అయితే టైప్ చేసి ఇచ్చాము. మీరు కావాలంటే బార్ కౌన్సిల్ లో ఉన్నాయి. మీరు మేము ఇయ్యలేదన్నాము, తెలియదు. ఓకే, మేబీ నాలెడ్జ్ లేకుండా అందరికి ఎవరు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మీరు మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, మీ మెంబర్స్ ఎప్పుడైతే ఏం జరిగిందని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. చెప్పలేదంటే ఇక మాకు తెలియదు. మేము మా దగ్గర మేము అందరికి అప్లైట్ చేస్తాం. ప్రతి విషయం నేను ఉంటాం. మేము హైదరాబాద్ అట్లా సార్ 15 సంవత్సరాలు ఒకటే గవర్నమెంట్ ఉన్నది సెంట్రల్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ 10 సంవత్సరాలు ఉన్నది. మీరు 8 సంవత్సరాలు మరి ఎందుకు కాలేదు సార్? అటల్ ప్రొటెక్షన్ ఎందుకు కాలేదు? ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 15 సంవత్సరాలు మనది. మీరు ఎందుకు కాలేదు సార్? ఏం చేసిందని చెప్పండి. వాళ్ళ డాక్టర్లకు మోగలు ఎందుకు ఇచ్చిండు, మనకెందుకు ఇవ్వలేదు? అది చెప్పండి. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు? అట్లా చెప్పండి సార్. గవర్నమెంట్ తీసుకోబెడతారండి. ఎమ్మెల్యేల ఇంటి ముందు ధర్నా చేయడానికి మీరు కన్సెషన్ తీసుకోండి. ఎమ్మెల్యేల ఇంటి ఎంపీల ముందు ఇంట్లో ముందు ధర్నా చేయడానికి మీరు కన్సెషన్ మేము పని చెప్తాం.